اب ہم مل کر جو کوشش کر رہے ہیں اس کے ابھی تک خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آ رہے. اس کی وجوہات سے ہم اچھی طرح آگاہ ہیں کہ اور میری عادت نہیں کہ میں پچھلی حکومتوں کا میں ذکر کرتا رہوں. اب آج یہ ذمہ داری ہماری ہے اور ہمیں یہ ذمہ داری بہت احسن طریقے سے ہمیں نبھانی ہے. لیکن یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ پچھلی حکومت نے جو بجلی کے پلانٹس تھے وقت کے اوپر ان کی مرمت نہیں کرائی اور وہ بند پڑے تھے. ان پلانٹس کو ان چند مہینوں میں ہماری حکومت نے پوری تندہی سے ان کو ریپیئر کروا کے ان کو چالو کروایا. اس کے ساتھ ساتھ ایندھن کا بہت بڑا ایک چیلنج سامنے بن کے آیا. اس کی ایک سے زیادہ وجوہات ہیں. ایک تو جو عالمی منڈیوں میں جو تیل اور گیس کی قیمتیں وہ شاید پچھلی دہائیوں میں بلند ترین سطح پہ ہیں اور $118 تک کروڈ آئل چلا گیا پر بیرل. اور اسی طریقے سے گیس بھی بہت ہی زیادہ مہنگی ہو چکی. تو یہ ہمیں سوچنا ہوتا ہے کہ ہم اتنے مہنگے تیل کے اوپر اور اتنی مہنگی گیس کے اوپر جب بجلی بنائیں گے تو ہمارا زر مبادلہ اس کے اوپر کتنا خرچ ہوگا. اور جو کہ ہم ایک ایک پائی بچانے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں. ہم نے یہاں تک کیا کہ جو امپورٹ ہے ہماری خام مال کی مشینری کی ان کے اوپر بھی ہم نے پابندی لگائی آج سے 1 مہینہ پہلے تاکہ ہم سال میں کوئی $2-2.5-3 ارب اس سے بچا لیں. اسی طریقے سے جو مہنگا ترین جو ایندھن ہے اس کو خریدنے کے لیے بھی چاہے وہ کوئلہ ہے چاہے وہ گیس ہے یا تیل ہے یہ بالکل ان آئٹمس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. تو ہم نے جو پیچھے ابھی حالیہ ہفتوں میں جو ٹینڈر ہم نے جو منگوائے اس میں یعنی کئی ٹینڈرز میں بڈز نہیں آئیں اس لیے کہ وہ گیس جو ہے وہ اب بعض جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ خرید رہے ہیں. جو ریسنٹ کرائسس جو چل رہا ہے یوکرین کا اس کی وجہ سے اور جو سیلر جو ہیں انہوں نے بڈز ہی فائل نہیں کی. اس سے ہمیں ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوا. اسی طریقے سے اگر کوئی گیس کا ٹینڈر آیا تو $40 پر یونٹ اور وہ یقیناً ہم نے ایک کانشیس فیصلہ کیا کہ $40 پر یونٹ گیس جو ہے وہ اتنی مہنگی ہوگی کہ ایک تو ہمارا فارن چینج اس سے اپنا بہت خرچ ہوگا اور دوسرا بہت مہنگی بجلی بنے گی. تو ہم نے وہ $40 پر یونٹ گیس خریدنے سے ہم نے پرہیز کیا کہ ان وجوہات کی بنا پر. مگر پچھلی حکومت کو جب اللہ تعالیٰ نے ایک موقع عطا کیا تھا کہ وہ سستی ترین گیس وہ خریدتی اس نے اپنی مجرمانہ غفلت کی بنا پر جب گیس $3 یا $4 پر اسپاٹ مارکیٹ میں مل رہی تھی وہ انہوں نے سودے نہیں کیے. اسی طریقے سے لانگ ٹرم سودے اس زمانے میں گیس کے یہ $5 یا $6 پہ ہو سکتے تھے وہ نہیں کیے. اگر وہ ان کو اتنی بصیرت ہوتی قوم کی ساتھ ہمدردی ہوتی اور اپنے وقت جو الزامات پر ضائع نہ کرتے اور حزب مخالف کے لوگوں کو وہ دیوار سے لگانے کی جو دن رات ان کی کوشش تھی اس سے آدھا وقت بھی وہ معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے عوام کے دکھوں کو بانٹنے کے لیے اور کچھ ریلیف دینے کے لیے وہ وقت صرف کرتے تو آج یہ بدترین صورتحال کبھی پیدا نہ ہوتی. یہ ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ المیہ ہے کہ اس وقت جب میاں نواز شریف صاحب نے جب $13 پر قطر کے ساتھ ڈیل کی تھی G2G اس وقت پچھلی حکومت نے اس میں اتنے الزامات لگائے کہ خود قطر کے عوام پریشان ہو گئے کہ بھئی اتنا شفاف ایگریمنٹ ہوا اور اس کے اوپر ایک برادر ملک پاکستان اس میں الزامات لگا رہا ہے تو ان کا دل کتنا دکھی ہوا ہوگا.
उसके बाद एक और एग्रीमेंट हुआ 10.4 सेंट्स पे, ये अपना 5 साल का, जो पहला था 13% वाला, 13% वाला, वो 15 साल का है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर $5 पे अगर ये हुकूमत जो अवेलेबल थी गैस अगर ये कर लेती लॉन्ग टर्म, तो आज पाकिस्तान के अंदर ना गैस का इतना बड़ा बहरान होता और ना ही लोड शेडिंग के हवाले से और ना ही इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के हवाले से इतना बड़ा क्राइसिस आता। इसके लिए हम अब दिन रात बैठे हैं, चाहे वो कोयला है चाहे वो गैस है, उसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह इंसानी हद तक। इसीलिए बैठे हैं कि सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरह लोड शेडिंग के ऊपर काबू पाएँ। अब हालत यह है कि अगर आवाम के लिए जब एक बहुत शदीद गर्मी में जब उनको पंखा नहीं चले तो वो बददुआएं देते हैं, अगर गैस काटते हैं सनतों से तो वहाँ पर हमारी जो मईशत जो है वो मुतासर होती है, अगर गैस काटते हैं फर्टिलाइज़र प्लांट से तो हमारा जो ज़राअत जो है उसको ख़तरा लाक होता है, अगर गैस काटते हैं टेक्सटाइल से तो हमारी जो एक्सपोर्ट जो हैं उनको धचका लगता है। तो इट्स अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट चैलेंज कि, और उसके लिए हम अब सर जोड़ कर बैठे हैं कि क्या बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिससे कि हम अपनी जो बिजली की लोड शेडिंग जो है उसमें हम कमी ला सकें। अजीम दोस्त चीन के हवाले से जो हमारे सी पैक के तहत जो कोयले के प्लांट लगे हैं, बिजली जो पैदा करते हैं, अब कोयला जो है बाहर साउथ अफ्रीका में अपना कीमतों को आग लगी है बिल्कुल। इसलिए हम इस वक्त यकीनन एक मुश्किल सूरत हाल में हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हम इंशाअल्लाह इन मुश्किल हालात से निकलेंगे। दिन रात कोशिश जारी है। चाइना के हवाले से रिवॉल्विंग अकाउंट जो है वो जो कि नहीं खोला गया था, कमिटमेंट के बावजूद पिछली हुकूमत नहीं खोला रिवॉल्विंग अकाउंट, और उससे चीन की हुकूमत को बड़ा सख्त एतराज़ पैदा हुआ था, उसको भी इंशाअल्लाह हम हैंडल कर रहे हैं। इसी तरीके से जो एक हवेली बहादुर शाह में 1250 मेगावाट का एक नया प्लांट जो जर्मन कंपनी सीमेंस ने हमारे ज़माने में वो लगाया था, उसकी पहली टर्बाइन 2018 में पहुंच गई थी अपना साइट पर। वो 2.5 साल पहले या 2 साल पहले वो चल जाना चाहिए था 1250 मेगावाट का वो प्लांट, लेकिन वो हनूज बंद पड़ा है क्योंकि पिछली हुकूमत को ना तौफीक हुई ना उन्होंने ख्याल किया। कहीं पता नहीं 30-40 अरब रुपए कौम के ज़ाया हो चुके हैं ओवररन्स की शक्ल में और दूसरे मदात में, और वो प्लांट जो है नहीं चल सका। इसी तरीके से जो हमारे पन बिजली के मंसूबे थे सी पैक में, उनमें ताख़ीर हुई, और जानबूझ के मैं ये कहूँगा ताख़ीर की गई, कोई दिलचस्पी कोई नहीं थी। अपना चलते हैं प्लांट चलें, नहीं चलते ना चलें, उनकी बला से पाकिस्तान के अवाम की क्या सूरत हाल है उससे उनको कोई गर्ज नहीं थी। तो ये हैं वो मुश्किलात जिनका हम सामना कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह हम बड़ी कोशिश के साथ लगे हुए हैं कि जो प्लांट्स जिनमें ताख़ीर हुई है और बड़ी ही सीरियस डिले हुई है उनको हम जल्द से जल्द चलाएं, चाहे वो पन बिजली के मंसूबे हैं, चाहे वो थरकोल की बुनियाद पर अपना मंसूबे चलने हैं, चाहे वो हवेली बहादुर शाह का है। तो इन तमाम अपना मुश्किलात का मैंने इसलिए ज़िक्र किया कि ये जेन्युइन चैलेंजेस हमें मिले जो ही हमने हुकूमत संभाली, जिसको कहते हैं कि सर मुंडाते ही ओले पड़े। लेकिन फ़िक्र न करें, इंशाअल्लाह हम ज़रूर, मुश्किलात हैं लेकिन हम ज़रूर इनको हल करेंगे और इस बहरान से पाकिस्तान के अवाम को निकालेंगे। और वो वक्त दूर नहीं जब इंशाअल्लाह बिजली की लोड शेडिंग में खातर खा आएगी। इंशाअल्लाह मेरी पाकिस्तान के अवाम से दस्तबस्ता गुजारिश है कि वो अल्लाह के हजूर दुआ करें कि हमें वो तौफीक बख्शे और हिम्मत दे कि हम उनकी खिदमत में कोई कसर न छोड़ें और पाकिस्तान को सही मानों में हम कायद का पाकिस्तान बनाएं। आपका बहुत शुक्रिया। YouTube पर Google TV देखने के लिए
youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।